वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री ठंडा बुरज सिख इतिहास का मील पत्थर है और मुख रूप विच एक माँ की की जिम्मेवारी हुंदी है, बजुर्गों की की जिम्मेवारी हुंदी है समाज प्रति, अपनी औलाद प्रति, अगली जनरेशन प्रति या मनुखता प्रति। ये ठंडा बुरज सानू सिखाउंदा है। जिथे ठंडा बुरज एक कैदखाने वजों भी या तशद्दद केंद्र वजों भी हाकमां ने वरतिया, वजीद खान ने वरतिया, उत्थे ठंडा बुरज सिख इतिहास में अपनी एक निवेकली थां रखता है कि धन मां गुजरी जी का ये शहीदी स्थान है। इस स्थान के उत्ते 10 पोह नूं धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ते मां गुजरी जी नूं लिया के कैद किया गया। 10 पोह की रात, 11 पोह की रात ते 12 पोह की रात, 3 रातां मां जी ते साहिबजादियां ने ठंडे बुरज के अंदर गुजारियां। ये ठंडा बुरज ही है जिथे बाबा मोती राम मेहरा जी धन मोती जिन पुन्न कमाया, गुरु लालां ताईं दुध पियाया, अपने सारे परिवार का खून डोल के गुरु लालां नूं दुध पियाउण दी सेवा 3 रातां बाबा मोती राम मेहरा जी ने की। सो सिख इतिहास का ये बहुत वड्डा मुकाम है और सफ़र शहादत की भी ये मंजिल है, ये मुकाम है जिहड़ा सफ़र परिवार विछोड़ा तो शुरू हो जाता। बाबा कुम्मे माशकी की शान तो हुंदा होया सिहड़ी तो कोतवाली साहब तो इत्थे जदों काफला पहुँचता 10 पोह नूं, तो साडे वास्ते एक बड़ा गहरा एहसास है कि वो किदां दीयां तशद्दद भरियां रातां होणगीਆਂ। ठंडे बुरज की जिहड़ी भूगोलिक स्थिति है वो बड़ी अहमियत रखती है। ये चारे पासे एक वलगन है तो वलगन के अंदर जिहड़ी है उस दीवार के नाल लगभग 1 दर्जन के करीब बुरज सन, जिहदे नेड़ियों दी उस वेले दे जिहड़े शासकां दे एक शौक हुंदे सी कि वो नदियां दे राहीं सफ़र भी करते सी जी, एक थां तो दूजी थां ते जाण वास्ते। सो ये नदी जिहड़ी सी ये बिल्कुल इस बुरज नूं खह के लंघदी सी। ये बुरज सब तो उच्चा सी, 140 फुट उच्चा मीनार सी। तो ये नदी दे नाल जिहड़े ठंडे हवा दे बुल्ले सी, गर्मियां दी रुत्ते भी ठंडक दा एहसास कराउंदे सन। ते इन्हां नूं साहिबजादियां ते माता जी दी इत्थे आमद तो पहलां ही ठंडा बुरज कहा जांदा सी, क्योंकि ये वाकई सीत सी बड़ा। उस वेले दे जिहड़े नैचुरल सिस्टम दे नाल जिहड़ा इहनूं कूल किया जांदा, ठंडा रखिया जांदा सी। तो उत्थे पोह दीयां रातां विच साहिबजादियां ते माता जी नूं रखना एक जुल्मो सितम दा ढंग सी। शहीदी स्थान तो महज मेरे ख्याल 100-150 मीटर की विथ के उत्ते है। तो हो सकता माता जी इस ठंडे बुरज दे तो उस विहड़े विच हुंदे सारे शहीदी साके नूं अखीं भी तक रहे होण, जिन्हां ने आप साहिबजादियां नूं तैयार करके भेजिया होया। तो वो इन्ने बलवान आत्मा है कि वो देखण दा जेरा रखते ने। इन्नी अंदर उन्हां दे जिहड़ी असीं कह सकते हैं धर्म की सत्या है कि वो धर्म तो कुर्बान हुंदे अपने पोतियां नूं वेख सकते हैं। सो इस ठंडे बुरज नूं उस वक्त भी जिहड़ा सी वो शीतलता का केंद्र, शांत जिहड़ा सी वो राजियां दी आरामगाह वजों वरतिया जांदा सी। ते जिथे पोह दीयां रातां विच साहिबजादियां नूं कैद रखिया गया, इहदे नाल एक वड्डा रुख सी जिहदे नाल जिहड़ा बड़ी जिहड़ा बजुर्गां ने वेख्या, बहुती दूर की गल नहीं, वो नेड़े उन्होंने तक्या होया। तो ये भी जिक्र आउंदा भी उस रुख के जरिए पहली रात जिहड़ा बाबा मोती राम मेहरा जी उपर चढ़े ने। हाकमां नूं जदों सिपाहियां नूं पता लग्या तो फिर उन्होंने कुछ दे के ते फिर उन्होंने 3 रातां दुध पिआउण की सेवा जिहड़ी वो कीती। ये निवाण का थां जिहड़ा लागों दी वगदा है, उस वेले नदी और बड़ी वड्डी नदी सी, जिहड़ा अज भी चो के रूप च इत्थों वगदी है। जदों भी बरसाती पानी आंदा नदी वांग इत्थों दी वहिंदा। सो ये ठंडा बुरज माता गुजरी जी का शहीदी स्थान है। माता गुजरी जी दे पूजनीक पिता भाई लाल चंद जी
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਖਨੌਰ ਨਗਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭਵਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੀ ਧੀ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਤਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੂੰਹ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਮਰਤਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮਰਤਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫੇਮਸ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਲ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬਲਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਦਾਦੇ ਦਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਾਦੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਤ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਭੁੱਖ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁੱਖ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਂ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਸੂਖਮ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਬਦਲੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਬਦਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮਤ। ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਆਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ, ਸਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰਨੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੰਘੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਦਰਾਂ, ਉਹ ਰੀਝਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਤਾਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨਿਆ, ਸੁੱਖ ਸਨੇਹਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁੜਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਆਓ, ਜੋਗੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। आओ जाने से पहले गले लगा तो लूँ, केसों में कंघी कर दूँ, मुँह दुला तो लूँ, इन प्यारे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूँ, आओ मरने से पहले तुम्हें दुल्हा बना तो लूँ। एक हुंदा अचनचेत वापरी हुई घटना जिन्हों सुन के साडे वास्ते जरना औखा हो जाता। कई लोग अपने प्राण त्याग दिंदे ने।
ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਝੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 5 ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਪੋਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਮ ਕਰਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ, 11 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ, 12 ਪੋਹ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਲਾਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕੋਗੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਬਿਆਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਰੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਬੁਰਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ 80 90 ਨੂੰ ਟੁੱਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਤ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਜੀਵਤ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ, ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਝੱਲ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ 3 ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਦ ਰੂਪ 'ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ 2 ਛਿਨ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧਿਆਨ ਧਰਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ 750 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪੱਤ ਟੱਕੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਰਤ ਘਣ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲਿਆ, ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸੀਤ ਕੱਟੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।